ਅੱਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ जगजीत सिंह, अंशु कटारिया, मोहित महाजन, रमन पल्ला आदि सीनियर नेतावां ने कहा कि गुरदासपुर पुलिस ने अपनी नाकामी नूं छुपाउण लई एक निजी स्कूल के प्रबंधकों उपर झूठा परचा दर्ज कर 2 स्कूल प्रबंधकों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असली दोषी पुलिस की गिरफ्त विचों अजे भी बाहर है। उन्होंने कहा कि इस गलत गिरफ्तारी के रोस वजों सोमवार को असीं गुरदासपुर विच सारे स्कूल कॉलेज बंद रखांगे। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर पुलिस जल्द असली दोषियों को गिरफ्तार करे और स्कूल प्रबंधकों को रिहा करे। जेकर जल्द रिहाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में असीं पंजाब भर में सड़कों पर उतर आवांगे, जिसका जिम्मेवार गुरदासपुर प्रशासन और मौजूदा सरकार होगी। गुरदासपुर तो विजय शर्मा और रजिंदर सिंह की विशेष रिपोर्ट। जी देखो, अज असी इत्थे फैडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड एसोसीएशन पंजाब और जॉइंट एसोसीएशन ऑफ कॉलेज जैक के 13 एसोसीएशनों के नुमाइंदे इत्थे इकट्ठे हुए हैं पूरे पंजाब दी संस्थावां वल्लों। सब तो पहला तो असी ये जिहड़ी घटना हुई है उसकी सानू बड़ा अफसोस है, उसकी उसकी निखेधी करते हैं और जिहड़ा दोषी है उसनूं असीं फड़े जाण दी अपील करते हैं। तो साडी सैंपति है जिहड़ी मापिआं नाल आ, जिहड़े बच्चे दे नाल ये घटना वापरी है। परंतु जिहड़ी संस्था की आपां गल कर रहे हैं सुखजिंदरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनस, अज असीं इत्थे पूरी कमेटी इत्थे आए हैं। असीं इन्हां दे आके सारे टीवी फुटेज जिहड़े CCTV फुटेज देखे ने, बच्चे दे स्कूल एंटर होने तो लैके वापसी होने तक कोई बिना गैप तो जिहड़ा हैगा बच्चा इत्थे ठीक नज़र आ रहा, जो सानू दस्सिया गया, जो असी देखिया। उस तो उपरंत जिहड़ा वो बच्चा एक फुटेज होर सामने ये है जिहदे विच वो अपने पेरेंट्स के मोटरसाइकिल के उत्ते जिहड़ा हैगा ठीक ढंग नाल बैठदा ते वापस जांदा दिखाई दिता। उस तो बाद सानू पता चलिया भी वो बच्चा जिहड़ा हैगा सी मार्केट दे विच गया, उत्थे उन्होंने कोई शॉपिंग वगैरह कीती है ते पेरेंट्स के नोट्स दे विच रात नूं गल आई है। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਫੁਟੇਜ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਗਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਮ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, जिस दी असी सारे पंजाब दी संस्थावां जिहड़ी निखेधी करते हैं। बहुत यह गलत हरकत है। जे तां संस्था कोई कोऑपरेशन ना कर रही होवे जां फैक्ट्स नूं हाइड कर रही होवे जां ओह किसी सबूतां नूं तोड़ मरोड़ रही होवे तां इहो जिहा एक्शन हुंदा। गिल साहब ने आप अगे आके पुलिस का समर्थन दिता, लेकिन उन्हां नाल इह धोखा होया। असी पुलिस की इस एक्टिविटी की भी निखेधी करते हैं और उस दे नाल ही जिहड़ा असी मंग करते हैं भी जिहड़ा दोषी है उसनूं फड़िया जावे और जिहड़े इह निर्दोष व्यक्ति ने इन्हां ते इस तरह के जिहड़े संगीन जिहड़े धारावां लाउणियां नहीं बनदियां। मैं धारावां देखियां ने FIR दे विच, उहदे विच जदों इन्वैस्टिगेशन ही नहीं हुई ये किवें पता लग्या भी गैंग रेप है, उस गैंग रेप की भी लाई पई है, उहदे विच रेप की भी लाई पई है। उस दे विच इह चीज़ां नूं प्रोत्साहित करन दे वास्ते बढ़ावा देण वास्ते धारावां इन्हां दे उत्ते ला दित्तियां ने और इस तरह दी धारावां जिहड़ी बिल्कुल लाउणियां नहीं बनदियां। लेकिन असीं ये कहने भी इन्वैस्टिगेशन प्रॉपर करो। संस्था किते भज्जी नहीं जा रही, संस्था चेयरमैन किते भज्जे नहीं जा रहे सीगे, फिर एडा वड्डा एक्शन जिहड़ा हैगा करना नहीं सी बनदा। बहुत सारिया साडे समाज दे विच इहो जिहियां चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन चलदियां ने जिन्हां दे साडे सोसाइटी दे विचों कुछ बजुर्ग लोग चेयरमैन हुंदे ने। इहदा मतलब अगर उस संस्थावां विच कोई भी घटना वापरदी है तां तुसीं उन्हां लोकां नूं फड़ के अंदर कर दिओगे। सरकारी संस्था दे विच अगर कोई इहो जी घटना वापरदी है तां की उत्थे प्रिंसीपल नूं अंदर कीता जांदा? अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट दे विच किसी डिपार्टमेंट दे होंदा तां की SSP साहब ते DC साहब ते कोई कार्रवाई हुंदी है जां संबंधित मंत्रियों ते हुंदी है? चलो असीं इस गल नूं भी मंजूर कर लैंदे हां, लेकिन यह फिर निज़म सारिਆਂ ते लागू होना चाहिए, सारे डिपार्टमेंट्स से लागू होना चाहिए। अगर कोई जिले दे विच कोई हरकत वापरती है, कोई गलत घटना होंदी है तो वो DC साहिबान भी दोषी बनाना चाहिए, उन्होंने पुलिस अधिकारियों भी दोषी बनाना चाहिए, वो डिपार्टमेंटों भी दोषी बनाना चाहिए। ये कल्ला ही जिहड़ियां ये सैल्फ फाइनांसिंग इंस्टीट्यूशनस ने ये रूल इन्हां कल्लियां लई क्यों आ? सो साडी मंग इस गल दी है भी आपदी इन्वैस्टिगेशन करो, जे दोषी साडियां संस्थावां विचों कोई है उन्होंने ना बख्शिया जाए। लेकिन एक एडे साफ सुथरी अक्ष वाले इंसान नूं तुसीं एडियां धारावां ला के अंदर कर देना जिहड़ा हैगा बहुत माड़ा काम आ। पंजाब दीयां सारियां संस्थावां इस गल नूं बिल्कुल सहन नहीं करनगीਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। लेकिन उस दे बावजूद भी उन्होंने एक प्रैशर ना झल सकण दे कारण
ਹਾਈਵੇ ਖਲਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ 9000 ਸਕੂਲ ਆ, ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸਲੀ ਕਲਪ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫੁਟੇਜ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜਾਂਗੇ। ਬਟ ਜਦ ਤੱਕ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਮ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਆਪਣਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਵੇ ਖਲਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸੁਖਜਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਰੋਸ ਸਵਰੂਪ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰ ਟੋਟਲ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਾਲਜਸ ਅਲੱਗ ਨੇ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਸਮਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ
ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ। ਬਟ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਕਰਨੀ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਪਾਪਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇ ਹਾਈਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਹਾਈਵੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਯਾਤਾਯਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਰੈਸਟ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਮ ਹਟਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ DVR ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਪਰੇਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜਿਸ। ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਕਿ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੇਫ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ